میں محمد صادق سونور، آپ دیکھ رہے ہیں HDMC نیوز۔ آج کی ایک بہت ہی اتہاسک خبر میں آپ کے سامنے HDMC نیوز کے ذریعے سے لے کر کے آیا ہوں۔ آج ایسا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انجمن اسلام ہبلی اور انجمن اسلام دھارواڑ کی طرف سے بہت ہی ایک بڑا اتہاسک کام ہوا ہے، جو کہ کچھ تنظیموں کے ذریعے سے اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں کر رہے تھے اور چل رہی تھی۔ کس نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، مگر انجمن اسلام نے بھائی چارگی کو برقرار رکھتے ہوئے ایک بہت ہی بہترین انداز سے ایسا کام کر کے دکھایا جو رہتی دنیا تک اسے سرایا جائے گا اور یاد کیا جائے گا۔ آج انجمن اسلام ہبلی کے صدر ایم انڈیز گری صاحب اور ان کے رفقا اور ہبلی کے مشہور علماء اکرام اور پیران اعظام سبھی مل کر کے ایک ریلی کی شکل میں نیہا نرنجن، جس کا BUB کالج کے کیمپس میں مرڈر ہوا تھا، آج انہی کے پیرنٹس سے یعنی ماں اور باپ سے ملاقات کے لیے یعنی تعزیہ داری کرنے کے لیے آج انجمن اسلام کے صدر ایم انڈیز گری صاحب اور ان کے تمام رفقا ممبران ساتھیوں نے مل کر کے ان کے ساتھ شریک ہو کر کے نرنجن ہیرے مٹھ کے گھر پہنچے، وہاں پر تعزیہ داری پیش کی اور ان کے غم میں شامل ہونے کا کام کیا، جو ایک بہترین کام ہے، جو ایک انسانیت کو جوڑنے کا کام ہے، ایک مذہب کو دوسرے مذہب سے محبت اور بھائی چارگی کا ثبوت دینے کا کام انجمن اسلام ہبلی نے کیا ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بہترین انداز میں ایم انڈیز گری صاحب جو صدر انجمن اسلام ہیں وہ نرنجن ہیرے مٹھ صاحب یعنی نیہا ہیرے مٹھ کے والد سے اور والدہ سے گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے بہت ہی بہترین انداز میں انہیں سپورٹ دیا اور انہیں اطمینان بخش، تسلی بخش انہیں یقین دلایا کہ جو ملزم ہے، جس نے بے گناہ نیہا ہیرے مٹھ کا چاقو سے گوند کر کے ہتیا کی تھی، انہیں اسے سخت سے سخت کارروائی اور سزا ہو، ایسا ان کا کہنا تھا۔ اور انہوں نے گورنمنٹ آف کرناٹکا سے بھی ایک درخواست پیش کی ہے کہ یہ جو فیاض نامی جو شخص ہے، اسے کڑی سے کڑی سزا 3 مہینے کے اندر ہو، ایسا ان کا کہنا تھا۔ ایک بھائی چارگی کی ثبوت آج ہبلی شہر انجمن اسلام کے ذریعے سے دیا گیا ہے۔ بہت ساری جگہ پر بہت ساری واقعات ہوتے ہیں، مگر کوئی مذہب سے جوڑ کر کے اسے نہیں دیکھتا، مگر کچھ ایسے تنظیمیں ہیں جو ہندو اور مسلمان کے بھائی چارگی کو توڑنے کے لیے، ان سے جدا کرنے کے لیے، جس طریقے سے برٹش 200 سال ہمارے اس ملک بھارت پر انہوں نے قبضہ کیا اور حکومت کیا اور تمام کو بندی بنا کر کے رکھا اور تمام پر حکومت کیا، زور زبردستی کی، ظالمانہ ان پر حرکتیں کی، کئیوں کو تو مار دیا، کس طریقے سے ان کے مظالم کا سامنا ہمارے ملک بھارت کے لوگوں نے کیا۔ ان کا صرف ایک ہی پالیسی تھی، ڈیوائیڈ اینڈ رول، یعنی وہ ایک مسلمان کو، ایک ہندو کو یا جتنے بھی مذاہب ہیں تمام کو وہ مل کر کے رہنے نہیں دیتے تھے۔ وہ اس لیے مل کر نہیں رہنے دیتے تھے کہ اگر یہ تمام اگر مل جائیں گے تو ان کی طاقت مضبوط ہو جائے گی، تو یہ ہمیں جڑ سے ملک بھارت سے ہٹا سکتے ہیں، مٹا سکتے ہیں، بھگا سکتے ہیں، ایسا ان کا کہنا تھا۔ تو اسی وجہ سے وہ
हम हिंदुस्तानियों को, हम भारतवासियों को एक दूसरे के साथ में इकट्ठा होकर के भाईचारगी से रहने की इजाज़त ब्रिटिश के रूल में नहीं थी। ऐसे ही उसी का उदाहरण देते हुए कुछ ऐसे तंजीमें भी हैं जो मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में एक भाईचारगी को बिगाड़ने का काम कर रही है। जैसा कि हर मीडिया में कहना है कि नेहा हिरेमठ और फयाज नामी जो शख्स जो मुलजिम है, उनकी आपस में मोहब्बत थी। इस आपसी मोहब्बत को एक मजहबी रंग देना, एक मजहब से जोड़ना, इस्लाम और शरीयत से जोड़ना, ये बिल्कुल कतई गलत है, सही नहीं है। हमने कल भी एक न्यूज़ बनाई थी, उसमें हमने यही गुजारिश की, ऐसे जितने भी तंजीम हैं जो एक मुसलमानों को एक हिंदुओं से दूर करने की, यानी तमाम मज़ाहिब से दूर करने की जो साजिशें और काम कर रहे हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वह ऐसा काम ना करें, क्योंकि हमें हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान को एक बड़ा मुल्क बनाना है, एक बड़ी ताकत बनाना है। अगर हमें बड़ी ताकत बनाना होगा तो तमाम को मिल कर के, एक साथ होकर के, एक जहती का सबूत देते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। मैं तमाम सियासतदानों से भी, तमाम जो दानिश्वरान हजरात हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप एक दूसरे के साथ में इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहने के लिए कहें और करें। जिसमें आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि जो अंजुमन इस्लाम के जो रुफ़क़ा और उनके जो उलमाए किराम, यानी जो हुबली शहर के जो उलमाए किराम निरंजन हिरेमठ के घर यानी बिडनाड़ हुबली में पहुँचे और उनकी ताज़ियादारी की और उन्हें यकीन बख्श, यानी उन्हें सपोर्ट दिया, उन्हें यकीन दिलाया कि हम आपके साथ हैं। तो इस ताज़ियादारी में आप देख सकते हैं अंजुमन इस्लाम के सदर एम हिंदजगरी साहब और उनके तमाम अल्ताफ़ हल्लूर साहब, बशीर हल्लूर साहब, सिराज कुर्सी वाला साहब, इसी तरीके से भल्ला शेख और इसी तरीके से जो हमारे हुबली के मशहूर जो पीरा हैं ताजुद्दीन पीरा साहब, और इसी तरीके से बहुत सारे उलमाए किराम भी इस वक्त मौजूद थे और अपनी मौजूदगी का सबूत देते हुए उन माँ बाप को, यानी निरंजन हिरेमठ को और उनकी अहलिया को एक यकीन दिलाया कि हम तमाम हुबली शहर वाले मुसलमान आपके साथ हैं। बस यही हमारा पैगाम है कि आपसी भाईचारगी को ना बिगाड़ें, क्योंकि अभी हाल ही में जो इलेक्शन आने वाला है, उस इलेक्शन में ऐसे बहुत सारे तंजीमें इस तरीके से मामलात को तूल देने की कोशिश करेंगे और भाईचारगी को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। हमें बहुत ही समझदारी से इसे देखते हुए हमें हिंदू मुसलमान तमाम मज़ाहिब के लोग मिलजुल करके काम करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे लोगों को हम ये एक पैगाम देंगे कि आप जितना भी हिंदू मुसलमान को अलग करने की या दुश्मनी डालने की कोशिश करें, मगर हम हिंदू मुसलमान जो है वो एक हिंदुस्तानी हैं, वो एक भाईचारगी का सबूत देते हैं और वो एक भाई भाई के जैसे रहते हैं। और जब भी कोई ज़रूरत एक मुसलमान को पड़ेगी तो हिंदू आएगा, अगर हिंदू को ज़रूरत पड़ेगी तो मुसलमान आएगा। इस तरीके से पैगाम उन तंजीमों को देना है जो हिंदू और मुसलमानों में लड़ाने की साजिश कर रहे हैं। बाकी की खबरों के लिए HDMC न्यूज़ को लॉग ऑन कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।